खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जाना फैगासिनो दं थामहिनबा बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां होनना बुंनांगोन जेराव आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारनि नाजानाय लोगोसे आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां माहारियारि आफादफोरनि नाजानायाव दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङै गोदान दिल्ली थामहिनबा हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै दोंसे लामा बेखेवनाय जासिगोन थारैनो बे दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे बावगारनो हायै एबा बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे जारिमिन जाना थासिगोन जेराव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा सिमां आरो सानस्रि बेखौ नोजोर होनानै आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा आफादा बे समाव उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुंखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीयाव बे समाव बिथांनि मुङै दोंसे लामा बेखेवनाय जासिगोन आरो फैगौ 1 मेनि थाखाय बे समाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै दोंसे लामा बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव साखाफारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हानजाया बे समाव थांनानै ग्राउन्ड जिर' रिपर्टआव खामानि मावहैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जाहैदों आरो बे समाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना जायगायाव थांनानै माखासे खामानि फैगौ 1 मे खालाराव जाबायदि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय बे समाव हाबाफारि मावहैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे बे हाबाफारिखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जे बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों दि दुलाराय आसाम आरो बिटिआरआव गासै 5 लाख केन्डेल लाइट फोजोंनायनि बाथ्रा बुंनो थामहिनबा गासै रायजोआव आसाम रायजोजों लोगोसे बिटिआरआव गासै 5 लाख केन्डेल लाइट फोजोंगोन होननानै बे समाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिना होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दं बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां होनना बुंनांगोन जेराव फैगौ 1 मे खालाराव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङै गोदान दिल्लीयाव थामहिनबा हादोरनि बिखा थामहिनबा हादोरनि राजधानीनि बिखायाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङै दोंसे लामा बेखेवनाय जासिगोन আজি আমি 3টা চুক্তি বিএসসি বিটিসি বিটিআর আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো বড়ো ভাষা 8 শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো আৰু উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যুৰ পিছত 1991 মে তেখেতক আমি বডোফা হিচাপে আমি সোঁৱৰণ কৰিছো নামকৰণ আমি দিছো বড়ো ৰাইজে আৰু লগতে তেওঁৰ নামত ইউএন ব্ৰহ্ম স্কুল ইউএন একাডেমি স্কুল আমি স্থাপন কৰিছো ট্ৰাষ্ট আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যৌথভাৱে সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ নামত উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম সোলজাৰ অফ হিউমেনিটি এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে তেখেতক আগুৱাই লৈ যাব কাৰণে তেখেতৰ যি লিভ এণ্ড লেট লিভ জীয়াই থাকক আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক আৰু পৃথিৱীত থকা বড়োসকলক একত্ৰিত কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যি সংকল্প সপোন দেখিছিল বিশ্ব দৰবাৰত বড়ো জাতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু আহি তেখেতৰ জন্মতিথি 31 মাৰ্চ আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছিলোঁ বিটিআৰ চৰকাৰে সেই ছাত্ৰ দিৱস 2020ৰ পিছত তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে পালন কৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে আৰু আহি অসম চৰকাৰে 2023ৰ পৰা ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ ৰাজ্যত মৰ্যাদা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা 1 মে তাৰিখে সন্ধিয়া 4-5 বজাত আমাৰ দিল্লী কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ অসমত বিটিআৰত 5 লাখ মানে ইয়াত আমি চাকি বা মমবাতি জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী প্ৰতিটো ঘৰত প্ৰতিটো ৰাজহুৱা স্থানত আৰু প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বা ৰাইজৰ গাঁৱৰ সহযোগত আমি একেলগে 5 লাখ মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো সমগ্ৰ অসমত আৰু এটা কথা লগত জড়িত হ'ব বিটিআৰ বড়োলেণ্ডৰ আৰু অসমৰ প্ৰায় 15,000ৰো অধিক লোক একেলগে তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সংযোগত থাকিব আৰু এই কাৰ্যসূচী হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে আমি পোনপ্ৰথমে ভাৰতৰ দেশৰ সন্মানীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো ৰাইজৰ হৈ অসমবাসীৰ হৈ আৰু তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এইটো সম্ভৱত হৈছে
আৰু লগতে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মানে পদক্ষেপত এই কাৰ্যসূচী বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁ নিজেই মুখ্য অতিথি হিচাপে এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে দুয়োগৰাকী মহান যি নেতা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আমি কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ উপেন ব্ৰহ্ম আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বড়ো জাতিৰ এজন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা এজন নেতা আছিল আৰু যাক আমি বড়োফা হিচাপে সমৰণ কৰোঁ আৰু দীঘলীয়া সময়ত বড়ো আন্দোলন বড়ো জাতিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে বড়ো জাতিৰ আত্মসন্মান আত্মমৰ্যাদা আৰু বড়ো জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চিনাকি আমাৰ কলা সংস্কৃতি ভাষা আমাৰ যি শিক্ষা অৰ্থনীতি সকলো দিশত তেওঁ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন এটা আমূল এটা ৰেভলিউশ্যন তেওঁ গণজাগৰণ গঢ়ি তুলিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উপেন ব্ৰহ্মক আগুৱাই আনিবৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যোৱা 6 ডিচেম্বৰ 2024 দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি পাৰ্লিমেণ্ট হাউচত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেখেতে এপছুৰ 57তম অধিৱেশনত দত্তমাত যাই পেলাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে উপেন ব্ৰহ্ম নামত নতুন দিল্লীত এটা নাম এটা মাৰ্ক এটা ৰাস্তা নামাকৰণ কৰা হ'ব ষ্টেচন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু অহা 1 মে 2025 তাৰিখে সেইটো বাস্তৱত গৃহমন্ত্ৰীৰ যি পোনপটীয়া পদক্ষেপত সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে আৰু পুনৰবাৰ এই সংবাদমেলৰ যোগেদি আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা উপেন ব্ৰহ্ম অকল বড়োসকলৰ নেতা নাছিল তেওঁ নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমিপুত্ৰ অসমৰ বা জনগোষ্ঠী বা আন পিছপৰা জনগোষ্ঠীক সাহস প্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু আজি তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আহিবলৈ মানে আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি জানো যে ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আছিল আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত নতুন দিল্লীত গোপীনাথ বৰদলৈৰ নামত এটা পদ নামাকৰণ কৰা হৈছিল তেওঁৰ সন্মানত আৰু দ্বিতীয়গৰাকী অসমৰ সুযোগ্য সন্তান বুলি ক'ব লাগিব বলিষ্ঠ নেতা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আজি এই কৈলাশ কলনী যি লালা লাজপত ৰায় মাৰ্গ আছে য'ত বড়োলেণ্ড হাউচ ইয়াত আছে তাৰ কাষেদি যোৱা ইউ টাৰ্ণ এটা ৰাস্তা 835 মিটাৰ জোৰা 50 ফুট বহল সেই ৰাস্তাটো উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত নামাকৰণ কৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা এইটো অসমবাসীৰ গৌৰৱ এইটো অকল বড়োসকলৰ গৌৰৱ এইটো নহয় অসমবাসী আৰু দেশৰ গৌৰৱ হয় আৰু দেশ আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে উপেন ব্ৰহ্মই জাতিটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি সংগ্ৰাম কৰিছিল তাৰে এটা স্বীকৃতি বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু এইটোৱে আমি তেওঁ সন্মানিত জনোৱাটো দেশৰ বাবে গৌৰৱ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ ধন্যবাদ